श्रीरामचंद्र भगवान की देखो से बाबा कहते सप्तांग हंस दीक्षा से नहीं तेणु हंस आउ सप्तांग ये कथा बुझा दरकार ये सप्तांग जी हंस सी आम पवन जो नासार चलुची बाँ हो डाण ये हूँ पवन ये आपको हंस कौन हम तो हम हंस ये केवल आमको जो ये हूँ तो अक्षर आर गोटे मात्रा सब अच्छी हर देखिए गोटे अनुसार रोचे सर देखिए बाबा गोटे विसर्ग रोचे हर गोटे सर विसर्ग रोचे मात्रा रोचे किए अनुसार विसर्ग अक्षर रोचे किए ह आउ किंतु ह स हूँ कौन पवन पवन ह स है पवन मात्रा हूँ अनुसार विसर्ग बुझा चेष्टा कर जिते गोटे पक्षीर डेढ़ा कटिगला धर हस रहा ना आम तो बुझी दिन में बारी राति बारी चंद्रण किंतु प्रथम कथा जाना पड़ो ये दुई पर तीन टा कौन रोग ये तीन टा केमिति मिले आम ठाकुर तुम कौट हृदय ना ना जो आत्मा से अच्छी प्राण ये हृदय त्रिकट को नेले तो जो कथा हम तुम्हें बाम पटे हो डाण पटे हो तुम सूत्र अनुसार ठाकुर को तुम हृदय धारण कर हृदय फलक भाव में कौच किंतु त्रिकुट नापी हम किंतु त्रिकुट को जो जी से ना बाहर जी ना डाण ये दुईटा मिसिले आ गोटे सूत्र को आस तेणु ये दीटा सूत्र मिसो के जेपर्यंत गुरु न बतेबे तथापि मुझे बार बार भी कहीदे फ्री भाव में कहीदे आगे तुम एकाक्षर को चिन्ह एकाक्षर कौन ना आम कंठ पाखर ये सप्ताह को जीवाई गोटे रंध्र अच्छी ये दीटा पवन भितर से रंध्र ना बुझे चेष्टा कर गोटे पृथ्वी तत्व गोटे जल तत्व गोटे अग्नि तत्व गोटे वायु तत्व गोटे आकाश तत्व है कंठ से जो आकाश तत्व को बारिकी आकाश तत्व को बारिकी आमर जो पवन दीटा सामान हो जाटा जदि गोटे शिष्य बारी पारे ताल से त्रिकुटे अक्षर को मिल पारे आ गोटे अक्षर बसैकी से अक्षर है ओम से बस जोटा कि परमहंस जतक यही सूत्र दे तुम्हें बार दिन राति जो से बेलटा आसो तुम ठाकुर को दर्शन कर तेणु आपको 24 घंटा बारिकी रखिकी से अक्षर पाइबा भारी कठिन तेणु से पारिवारिक ना ना जे जे पार ठाकुर कृपा कर तेणु से 3टा समय कौन सूर्योदय पूर्व 10 मिनट पर 10 मिनट 12टा बजे 10 मिनट पर 10 मिनट सूर्य अस्त 10 मिनट पूर्व 10 मिनट अस्त 10 मिनट ये 60 मिनट देखो गुरु देते यही 3टा समय तुम यही सूत्रटा को धर कारण ब्रह्मांड सहित पिंडर सहित गोटे मेल हो जाए ये बेलर होना तो दिन राति से गोटे ब्रह्मांड सहित पिंडर मेल हो जाए जे धरी शिखला से समय भितर तेणु सब गुरु कही बापा किसी ना से समय ध्यान कर तेणु से समय जो जुगल हो जाए से तुमको कौन सांसारिक कर्म करने को निषेध कर केवल ध्यान कर झाड़ा परिश्रा कथबार्ता क्या गाड़ी देवा से किसी हो कर केवल ईश्वर स्मरण हम ये हेल्ले गोटे धारा को नहीं बर्तमान से कथा कहूँ मु बर्तमान आसूँ पंथ कतरू उपरू केमती जीव से बाट बता तेणु से बाटा बता कह बार बार कहूँ एकाक्षर को आगे चिन्ह एकाक्षर कौन आगे जाना पड़े एकाक्षर हूँ हर हर हरा हरु हरे हर हरि हर एटा मंत्र हर हरा हरु हरि नम हर हरा हरु हरि नम किंतु आकु तत्व आम केमी बुझा आगे बाबा जान हटा कौटी अच्छी हटा अच्छी कंठ ह
हटा रहा कंठे आम ह सीना कहते पदारे उच्चारण कर कौटी हाँ मुंडाटा बड़ा कौटी उच्चारण कर कंठे ह रही ना ना ताले ह को आवरिक रहा अक्षर कौन अ आ उ ए ओ इ अंग पाठे सीना उच्चारण करदेल कि पवन टाणला बेले कौन तुम उच्चारण हम पवन जो नब तुम अक्षर कौन चलु अ आ उ ए ओ इ अंग अर्थात मु आगे तो से खोली पारि जे से पवनटा को से तोड़ पवनटा तो तोड़ा ताल जो अ आ कहीदे आप ये सब कौन पाई आमर सप्तांग ये सब ताल आम बुझा किए ना अ आ है ये उ है ये ओ है ये ये है अनुसार अ आ उ ए ओ इ अंग ताल ये 7 दिन सब से 7 का बांटे कौटा अर्थात आम जो पवनटा से कंठ भर दे टाणी पार एपर्त तुम कंठ भर टाणी न तुम तो बाँ डाण कथा कर ना ता सहित कंठ सहित कौन रहा आउ जो सूत्रटा रहा गुरु एटा कही हेनी चेतागत कथा से बाटे टाणिले आम सप्ताह को पशिबा सप्ताह से जीव आसव जीव आसव जीव आसव किंतु जेकोसी लोकर फिर बाँ सरिक डाण जाऊँ ना ना फिर डाण सरिक बाँ को आस ना ना तेणु जदि तुम सूत्रा धरला ताल कौन तुम सूत्रा सब बाँ पटे रोटे आर दिग को गति कर आर दिग को गति कर ये पाइच 7 अक्षर सेपटू जो बुलब डाण पटू आउ गोटे अक्षर तुम पाइ अष्टांग आस जो अष्टांग आसो तुम आपे ब्रह्मरंध्र खोल से जो ब्रह्मरंध्र ताकू से ब्रह्मरंध्र भितर रही किए सप्तांग कुमिर अच्छी माया कुमिर चित्तल चेता अच्छी से चेता रही बुद्धि भी रही ये जिते बड़े खोल ये चित्त बुद्धि आ कौन कुमिर जो कह माया मन बुद्धि चेता ये हटिले से जो चेता पलैब बुद्धि पलैब आ तुम मन पलैब तुम मुँह भी जो मुँटा अच्छी मु भागवत ये मुँटा अच्छी ना ना ये तो बुझे होनी तृतीय जो आम स्थूल स्तर सूक्ष्म स्तर कारण स्तर केवल मु रही भागवत रही देह लोक सी विदेह लोक जो मु भागवत ना रहा से मुटा हूँ विदेह लोकर कथा जहाँ को आम कौन आनंदमय अवस्था कहते ये भी छोटिया अवस्था नहीं से अवस्था को जीव से अवस्थार पुणी जो ऊर्ध्व को जावाई चाहिए से ब्रह्मरंध्र खोल से ब्रह्मरंध्र चित्तल मर चेतना आम भर चेतना ना से चेतना किए ना आत्मा सीना हृदय अच्छी तार चेतनाटा चारिआड प्राण जे चेतना सी नुह प्राण गोटे चेतना गोटे तेणु से प्राण चली जाऊँ चेतना कहे तो प्राण मरी जीवन ना मन बुद्धि चेता जीव तापर से गले से प्रलय पड़े से जो सेठू जी अतिक्रम उपरक गले से हंस उपर गले परमहंस हंस बोले अक्षर 2टा उपर कटिले हंसार विसर्ग आहरी ऊर्ध्व को से उठिले से उठला परमहंस कह हंसर ऊर्ध्व को जाइए हंसर ऊर्ध्व को जी जाइए से परमहंस बुझे परमहंस कह आम जाती नहीं कहीं समस्त तो पड़े जाते ऐसे बटे देले बढ़िया कथा तो बतूची सब करदे पड़े ना तुमको माया कुमिर छाड़ी दौनी दी भाई तर गाधे में जाइए सान भाईटी किमिर धरला किमिर धरला बड़ भाई से लुगा पाट हाला कला भाई दौड़िया दौड़िया मत किमिर धरला ये भी पानी डेई पड़ला डेई सान भाई हाथ को जोर टाणी जो जोर टाणी से किमिर भी सब बड़ लगू टाणु तेणु दी जन बड़ समान समान जो है बड़ भाई कौन अरे तू बोकाटा तू मझे कौन रही तो बलटा ए लगा मो आड़ को जदि हम तू जब ये कौन छानिया छिड़ा हबू ताल किमिर बल मो बल 2टा सामान है तो बल जब लगे तू उठ ना उठो के तुम बलटा लगे से जो भाईर सहित बल लगेगा
ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ କ'ଣ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଥରେ ଏବେ ତ ଆମର ଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଗଲାଣି କହିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ଦାସ ସେବକ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତା ଜୀବନ ବିକି ଦେଇକି ଶରୀର ବିକି ଦେଇକି ରହୁଥିଲା। ସେଠି ଯେ ଏମିତି ଯେ ତମେ ଆଜି ଆସିଲ 10-30 ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ତ ମାରିକି ଦିଅ, ସେ ଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପଳିଯିବାର ସେଟା ପାଇବ। ଏ ତ ଗୁରୁ ତ ଠକେଇଲେଣି, କହିବ ତୁ ଆଣିଛୁ ନାହିଁ 200 ଦେ, ସିଏ ସେଠୁ 200 ଆଣିଥିବ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର 50 ଟଙ୍କା ଦେବ, 150 ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ନେବ। ଗୁରୁ ତ ଏଇଠି କବଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କଥା। ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ଗୁରୁ କହିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ ଆଉ। ଦୀକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, 100 ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ମାଳିଟିକି ଗଡ଼େଇବ, ମାଳିଟିକି ସେଠି ବାବା ଯେତେବେଳେ ମାଳି ଗଡ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିକି ବାବା ଲୁଚିକି ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ପିଲା ଏକାଗ୍ରତାରେ ଗଡ଼ଉଛି ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ଗଡ଼ଉନି। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିକି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ଟଙ୍କା ଭାବିଲା ପିଲା ସେଟା ତତେ କିଏ ସାହସ କେମିତି ସାହସ କଲେ ମଠକୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସେ? ମାଳି ଗଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ଦେଖିବି ତୋତେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଦିଆ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ବାବା ପଳେଇଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ବାବା ତ ଭାରି ଜୋର ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଠରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ବିନା ପଇସାରେ ହେଉଛି? ଫେରେ ମଠ ଚାଲୁଛି କେମିତି? ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ ବାବା ଆସି ବିକିଲେ ମାଳି ଗଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମଠଟା ଫେରେ ଚାଲୁଛି କେମିତି? ଟଙ୍କା ତ ଚାଲୁଛି। ଏ ବାହାରିକି ପାନେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକାଲ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ଦିନେ ନିଜ ପଟରୁ କହିଲା ବାବା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ବାବା? କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆମର ସଫଳ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ପଳେଇଯାଏ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇ ଆସେ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏ କେତେ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର, କାହାରି ଘରେ ତ ପାଇବେନି ଯେ ସୁଖ। ଆଜି ଆସନ୍ତି କେହି କହିବେ କି ସୁଖ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଂସାରଟା ଦୁଃଖମୟ ନା, ଆଉ ଏଠି ସୁଖ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠୁ? ଇଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆସେ, ଅନୁଭବ ଆସେ। ତେଣୁ ବାବା ଭାବିବନି ଯେ ବାବା ବିକାରୀ ବୋଲି ନାଇଁ, ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସେଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଏମିତି ବାବାର ବାବା ମୁଁ ନେଇଗଲା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ କରିଦେବ। ସଞ୍ଜ କଲେ ବାଟରେ ନଈଟିଏ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ? ଅଷାଢ଼ ମାସ ଦିନ ନଈ ବଢ଼ିଛି, ବାବା ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଘାଟିଆ ତାର ଏପଟେ ଏ ବାବା ଡାକିଲା, ରେ ବାବା ଏ ଡଙ୍ଗା ଆଣ। କହିଲା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଖୋଲିବୁ, ତା ସହଜ କଥା, ନଈ ପାର କରିବୁ, ଆଉ ହେଇପାରିବନି ବାବା, ସେଇପଟେ ରହିଯାଅ। କହିଲେ ବାବା ଆରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ସେଟା ରୋଷେଇବାସ ହବ, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ହୁଅ ଯିଏ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ନାହିଁ ନା? ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ତ ଅଛି, ଆମର ତ ଘର ସଂସାର ଅଛି, ଆମେ ସେପଟୁ କେମିତି ଯିବୁ? ବାବା କହିଲେ ବାପାରେ ଆଉ ହବନି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଗାଁରେ ଆଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। କହିଲେ ହବନି, ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? ତାକୁ କହିଲା ରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆସ, 100 ଟଙ୍କା 200 ନେବା ଆସ। କହିଲେ 200 ଦେବେ? ସେ ଟଙ୍କା ଖୋଲିଲେ 200 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ, ସେଠି ଆଣି ଏପଟେ ଲଗେଇଲେ। ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବସିଲେ, ସେପଟେ ନେଇ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୁଲୁଥାଏ, ଆଜି ବାବାକୁ ପାନେ ଦେଲି। କହିଲା ବାବା ଆଜି ପାରି ହେଲେ କେମିତି? ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ପାରି କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 200 ଦେଲାରୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ଗାଳି ପକାଉଥିଲେ କି ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ, ଆଜି ଅଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ନଥାନ୍ତା କେମିତି ପାରି ହେଇଥାନ୍ତେ? ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସେ ମୋତେ ସୁବିଧାଟା କରିଛି। ସେଠୁ ବାବା କହିଲେ ବାବା କଥା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗଣି ତ ପାରି କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ହେଲା 1000। ଏବେ ଗଣ? କହିଲା 800 ଟଙ୍କା ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 800। କହିଲେ ବାବା ତୋର କମିଲା ନା ବଢ଼ିଛି? 1000ଟା 1200 ହେଇଛି ନା 1000ଟା 800 ହେଇଛି? 1000ଟା 800 ହେଲା, ଆଉ 200 ଗଲା। ଆଉ ତାହେଲେ 200 ଗଲାରୁ ତୁ ନଈ ପାରି ଏହା ତ କଥା। ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରେ ନଦୀ ପାର ହେଇଯାଉଛି, 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ନଦୀ ପାର ହେଉଛି,
ତାହେଲେ ସଂସାରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତୁ ଏ ବିରାଟ ସାଗର ପାରିଯିବୁ। 200 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ତୁ ନଦୀ ପାର ହଉ। ଯଦି ସଂସାରଟାକୁ ସେ ରକମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ କେଉଁଠି ପାରିବ? ଏ ଭବସାଗରରୁ ବି 200 ଟଙ୍କା ସିନା ନଦୀ ପାର ହେଲେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, ଦେଖିବୁ ଭଲ ସାଗର ପାରିବୁ। ତତେ ପାରି କରିବ କିଏ? ତୋ ବଳ ତୁ ଲଗେଇବୁ। ଆମେ ସଂସାର ରହିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା, ଏ ମାୟା ମମତା ମୋ କାମ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ରହିବା, ଦୁଇଟା କଥା କେଉଁଠି ହେଲାଣି? ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି ବା ହେଇଛି କାହାର ମନରେ ବି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ବୈରାଗ୍ୟ କେତେ ଆଣିବ? ମୁଁ ବି 30 ବର୍ଷ ରାମନାଥ ଧରୁଛି, ମୋ ବାପା ବୋଇ ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଠକ ଗଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ମୋହ ରହିବ? ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ପାଗଳାରେ କିଏ ମୋତେ ବାପା କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ବାହାଯିବ କ'ଣ କରିବ? କେତେ କଟକ ନେବ, ଏଠିକି ନେବ ନା ନେବନି? ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ ମୋହରେ ବରଂ ମରିଯିବ କ'ଣ ବାପା ମାଁ କେମିତି କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କେମିତି କରିବ କହୁନା? ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସଂସାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଜିମୁଣ୍ଡ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ। ରାମ ଠାକୁର କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବି ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ଲୀଳାଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଛ। ଆମେ ବି ସେରକମ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ା, ଯାହା କର, ଯଦି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ କରିବ, ତମର ସେଟା ଲୀଳା ବୁଝିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବ, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଖେଳା ଧରନ୍ତି ପିଞ୍ଜରାଟେ ରଖିଦେବେ, ଓଳେଇଦେବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ କଥା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆପେଲ ପକାଇଦେବେ, ସେଠି ଆପେଲ ଫୁଟାଟା ରହିଛି କେଉଁଟା ତା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଡିଆଁ ଡିଆଁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେ ହାତ ପୁରେଇଦେଲା ତା ଭିତରେ ଫଳଟାକୁ ଚାଲି ରେଲା ବେଳେ ହାତ କେତେ ଆସିବ? ଧରିଦେଲେ ମୁଠାଟା କେଡ଼େ ହେବ, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଜୋର ପାଏ। ସିଏ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ମୁଁ ଏ ଫଳଟା ଧରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହାତଟା ବାହାରେ। ସିଏ ଭାବେ ଯେ ଫଳ ସହ ମୁଁ କେମିତି ଟାଣିକି ପଡ଼େ, ଫଳ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମାଙ୍କଡ଼ର କ'ଣ ସେ ବୁଝିତ ନାହିଁ, ଖେଳା ଆସେ ବୁଝିବୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଆଇଛ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜି କ'ଣ କରିବ? ତୁ ହାତ ଖୋଲୁନି ସେଠି, ତୁ ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ ହାତ ବାହାରି ଆସିବନି। ତାହେଲେ ସଂସାର ତ ମୁଁ ଧରିବି। ସଂସାର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ନା ନାହିଁ? ସଂସାରଟା କ'ଣ ତମକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ନା? ତମେ ଚେତନାଶୀଳ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ହେଇଛି, ବା ନିଜେ ଠାକୁର ହେଇଛି, ତମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଶତ ସଂସାରକୁ ଧର, ଯାହାକୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସିନା ଛାଡ଼ୁନ, ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଦିନେ ଯେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସେ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକାଇବେ, ସପରେ ଶୋଇବେ। ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ଭାଗବତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା? ମନ ବୁଢ଼ା ହେବ, ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ସେଇ ଭାଗବତ, ରୁହ ସେଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଗଡ଼ୁଥିବ। ମନ ଯଦି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଭାଗବତ ବୁଢ଼ା ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ା ହେବା ଛାଡ଼ିବା ନା, ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ନ କଲେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଆସି ବେଶୀ ମାୟାବନ୍ଧନ କଥା କହିବି, ଦୁନିଆ କଥା ଯେଉଁ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବି ମାୟା ଲାଗେ ବୁଝିବୁ। ତେଣୁ ମାୟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାବାମାନେ ବେଶୀ ବସନ୍ତିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସଂସାରୀ ଲୋକ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାୟାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାଲିରେ ମୁଁ ଉଠିକି କାଲି ଖାଇପାରେ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବ ନା? ତମ ଗାଳି ଦେଇକି ବିଦା କରିପାରିବ? କ'ଣ କରିବ ନା? କେହି ଠାକୁର ବାବଦରେ ଜଣେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାର ମା ଅକ୍ଷରଟି ଆମେ ମାଳିକା, ମାଳିକା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଅର୍ଥ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅକ୍ଷର ମାଳି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶରୀର 50 ଅକ୍ଷର ଆମ 50 ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ବସିଛି, ମାଳ ଭଳି ବତଲ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ବସିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଳ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମାଳି ହେଇକି ଅକ୍ଷର ବସିବ। ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଜଣେ ବୁଝିଲା, 50 ଅକ୍ଷର ଉପରକୁ ଯିଏ କହିବ ସିଏ ଗୁରୁ ହେବ ନା? କ'ଣ 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ 50 ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ମାଳ ବସିଲା ତା ଦେହରେ ବସିଲା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଜାଣିବା ହେଲା ମାଳିକା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାବା କ'ଣ ହେବ ନା? ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଓଲଟିକି ବଜିବ ସେ ମାଳିକା ବି ଓଲଟିବ,
ମାଳିକାର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ କାଳିମା, କାଳିମା ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଯିବ ନା, ଅଜ୍ଞାନତା କିଏ ନା ମା। ମା ବୋଇଲେ କିଏ? ଆଦିମାତା। ଆଦିମାତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ତ୍ରିଗୁଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଦେହରେ ମାୟା ଅଛି, ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେଠି ମାୟା ଅଛି। ମାୟାରୁ ପ୍ରକୃତିଟା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତିଟା ମାୟାରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାୟା ରହିଲେ ନାହିଁ ତ୍ରିଗୁଣ ଉପରେ, ସେଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରଳୟ ଅଛି, ବୁଝିଅଛି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ମା, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମା ସେଇପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖେଇଛି ମାତା ସୁତ ରତି ଭକ୍ତ ଲୀଳା ସ୍ମୃତି। ଇଏ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳ ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପୁଅ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦିମାତା ଗର୍ଭବତୀ। ସେଠି ଆଦିମାତା କୃପା କରିକି ତମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଃଶବ୍ଦପୁରରେ ଛାଡ଼ି ହେଲେ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଳିକା କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟ ବି ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନା ସେ ସବୁ ହିଁ ଦେଖିବ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କହିବ ବୁଝେଇଦେବି, ଦେଖିବ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ନ ବୁଝିକି ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମିଶେଇକି ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିକି ସେ ଅମୁକେ ଅଙ୍କର ହେବ, ଅମୁକେ ଅଙ୍କର ହେବ। ଇଏ କେଉଁଠି ହେଲାଣି? ଯେତେ ଯାହା କହିଥିଲେ କେବେ ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିକି କହିଛି। ବାବା ମୁଁ 34 ବର୍ଷରେ ରାମତାରକୁ ନେଇଥିଲି, 34 ପୁରା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦଶରତ୍ନା କରିଥିଲି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ମରାମରି ହଣାହାଣି ଦୁନିଆ କଥା ଚାଲିଥିଲା ରାଜନୀତି। 34 କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ନା ମୁଁ ଜିସିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସିଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାବା ଜଣେ ମୋତେ ରାମତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ କହିହେବନି, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି, ବହିପତ୍ର ଲେଖିଛି ଯାହା। ତାହେଲେ 34 ବର୍ଷରୁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବାଣଟା ହେବନି ଅମାବାସ୍ୟା, ସେ ଅମାବାସ୍ୟା 3 ଦିନ ଥିବ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ଗତେ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମାନେ ସେଇ ଦିନରେ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଥିଲା, ସଂଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୋତେ ଏବେ 64 ବୁଝ, 64 ମୋତେ ଚାଲିବ। 64 ଅଙ୍କ ବି ଚାଲିଛି, 64 ଗାୟତ୍ରୀ ବି ଅଛି। ଆଉ 64 65 ଗାୟତ୍ରୀ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 72 ଅଲଗା। ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି 64। ମୋତେ ବୟସ 64। ଆଉ ତୁମର ଯୁଗେଶନ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କ ବି 64। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ 13 ମୂଳେ 12 ଠାବ, 13 ମୂଳେ 12 ଘେନି ଠାବ କର, ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣ। ବୁଝ ଆଗ କଥା। 13 ମୂଳେ 12 ଘେନି ଠାବ କର, ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣ। ଏଥି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଚହଟି ଉଠିବ, ଉଦୟ ହେବେ ଭକ୍ତ। ଏତ କଥା। ସେଠୁ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? 13 ମୂଳେ 12 ମାନେ 13 12କୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 25। 25ରେ କହିଲେ 6 ମିଶି 25 31, ତା ଦେହରେ 3 34। 34 କ'ଣ ଅଙ୍କ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ କହିବେ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ 2034? ନା ବୁଝ, ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ହେଲା 12 ପବନ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ। ଫେରି ପରିଷ୍କାର କହୁଛି ଅ ଆ ହସେ ଦୀର୍ଘ ହସେ ଦୀର୍ଘ ଇଏ ହଇ ଓ ଅନୁସାର ବିଷୟ ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ତା ଦେହରେ ଗୁରୁ ଲୁଲ ଯୋଡ଼ି ଦେବ 16 ଅକ୍ଷର କଣ୍ଠରେ। ଇଏ 12 ଅକ୍ଷର ଏଠି ରହିଲେ, ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ 7 ରହିଲେ, ଏକାକ୍ଷରେ 7 ଅଣାକ୍ଷରେ। ଇଏ ଅକ୍ଷରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି 12କୁ ବୁଝିବ 12 ଅକ୍ଷର ହେଇଛି। ତେଣୁ 12 ମୂଳେ 13 ମୂଳେ 12, ଏଇ ଯେଉଁ 13 ରହିଲା 13, ତା ମୂଳରେ ଯଦି 12 ଅକ୍ଷର ଜଣେ ଜାଣିନି ସେ 13କୁ ଯିବ କି? 12 ମୂଳେ 13 ମୂଳେ 12। ଆଉ ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣ। ଋତୁ କହିଲେ 6 ତକ ଏଇଠି ସରିଲା, ତାର ଦକ୍ଷିଣରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ପବନଟା ଏଇଠି ଗଲେ ତ ହେବ। ଏ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ 13 ମୂଳେ 12, 12ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ଗୋଟେ 2 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ? 34। 3 12ର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ? 1 2 ମିଶିଲେ 3, ଆଉ ଇଏ 3 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ତାପରେ 13ର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଲେ ହେବ କେତେ? 3 1 4, 3 ହେଲା 34। ତାହେଲେ 34 ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ବା ଯିଏ ଅଚାନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଜଣେଇ ନଥିବ, ସିଏ ଅଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଚ୍ୟୁତ ଆସୁଥିବ, କେଉଁଠି କିଏ ରହିଛି ତାର ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 34 ପାଇଲା।
34ଟା ମୋ ବୟସ ଧର, ମୋତେ 34 ଅଙ୍କ ଧର, 34 ବୟସ ବେଳେ 34 ଅଙ୍କ ବି ମୋତେ ହେଇଥିଲା, 34 ଅଙ୍କ ବେଳେ ମୋତେ 34 ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତାପରେ କହିଲା କୋଉଟା ଋତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଋତୁ ହେଲା 6 ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇଦେବା 3 କେତେ 63। ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବୟସ 63, ତାପରେ 64 ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ବୟସଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ହିସାବରେ 64 ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଯାଉ ବା ଯେଉଁଠି ଯିଏ ସାଧୁ ଥିବ ସେଇ 63 ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ହିସାବରେ କହୁନି, ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ହିସାବରେ 63 ଅଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ସାରିଛି। 64 କିଛି ରଖି 63 ଭିତରେ ବଛାବଛି କାମ ସରିଥିବ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ସେ ତାର ପହଞ୍ଚିକି ଭକ୍ତ ବଛା ସରି କେବଳ 64ଟା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା 64 ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ, 64 ପରେ 65 ଅଙ୍କ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିନି ଅଚାନକ ବହିରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବହିରେ କେଉଁଠି ଥିବ, ଅଚାନକ କେଉଁଠି 65 ଅଙ୍କ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। 64 ଅଙ୍କ ଯୁବସିଂଙ୍କର ଏଇଠି ମୋତେ 64 ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ଗାୟତ୍ରୀ 64, ଇଏ ସମୁଦାୟ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ 64 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷଟା ରହିଲା, ଏ ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ବର୍ଷଟା ରହିଲା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଏ କଥା ବି କହିଛି, ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲା କି, ଯଦି ଠାକୁର ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଥିବ ମୋତେ 30 ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଛ, ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗା 30 ବର୍ଷ କେହି ବସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ 64ରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ମୁଁ କହୁନି କାହାକୁ ପ୍ରଳୟ କର, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲେ କିଛି ଦିଅ, ଆମେ କିଏ କ'ଣ ବା ଠାକୁର କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଆହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ଖୁସି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବୋଲ ସିଆବର ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ କି